بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ اسلام کا پرچم دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا اپنے گھوڑے کو ایرا لگاتے ہوئے میدان جنگ میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلہ پر بلایا۔ حضرت خالد رضی اللہ بن ولید اس رومی کی للکار پر انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجا تھا۔ جرجا پہلوان نے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں۔ اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر رک گئے۔ چنانچہ جرجا پہلوان آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے عرصہ سے ایک بات بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ جواب دیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جرجا پہلوان کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے، اور وہ تلوار انہوں نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ جس قوم پر بھی اس کو نکالتے ہیں اس قوم کو شکست دیے بغیر وہ تلوار میدان میں نہیں جاتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا پہلوان کہنے لگا، تو پھر آپ کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جرجا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اسی لیے میرا نام سیف اللہ ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر جرجا پہلوان کہنے لگا، میں ایک آخری بات آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے والے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجا پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ توحید پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے لے کر لشکر اسلام میں آئے۔ جرجا نے غسل کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دین کی احکامات بتائے، اور اس کے بعد جرجا پہلوان نے دونوں رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔
वाक़ा यरमूक के पहले दिन रोमी जर्नैल के इश्तिआल दिलाने पर अरब नसरानी कबीला बनु असान के सरदार जबला बिन अहम ने अपने 7,000 के लश्कर के साथ मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर के साथ टक्कर लेने का इरादा किया। इधर अमीनुल अलामत हज़रत अबू उबैदा बिन जुराह रज़ियल्लाहु अन्हु ने 100 सपाह सलार थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ इन 60,000 के मुकाबले में आदमी ले जाओ जिनमें से हर एक 2,000 पर हावी हो। आज मैं इनको ऐसा चमका दूंगा कि इनकी नाक खाक आलूद हो जाएगी और ज़िल्लत की वजह से वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या आप मजाक फरमाते हैं? कहने लगे, अल्लाह की कसम मजाक नहीं करता। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप 60,000 के मुकाबले में कम अज़ कम 7 तोले कर ले जाएं। चुनांचा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सार जलीलुल कदर सहाबा कराम को अपने साथ ले जाने पर राज़ी हुए और नसरानी अरबों के सामने जाकर खड़े हुए। जबला बिन एम ने जब इन 60 लोगों को देखा तो कहने लगा, हम लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और तुम अभी तक सुलह के ख्वाब देख रहे हो। हम क़यामत तक सुलह नहीं करेंगे। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम हमें कासिर तस्वर करते हो, हालांकि हम लड़ने आए हैं। जबला बिन एम कहने लगा, ए नौजवान, तू गरूर में अपनी कौम को तबाही की तरफ लेकर निकला है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम हमें नहीं जानते, हम गरूर में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके निकले हैं। जबला ने अपने साथियों से कहा, मुसलमानों ने मुझको बड़ी सख्त आजमाइश में डाल दिया। अगर हमारे 60,000 के लश्कर ने इन 7 मुसलमानों को मार दिया तो दुनिया कहेगी इसमें कौन सी बहादुरी का काम है, लेकिन अगर वो गालिब आ गए तो क़यामत तक हमारी नस्लें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चुनांचा जबला ने अपने साथियों को हमला का हुक्म दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी साबित कदमी से लड़ना शुरू कर दिया। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम लश्कर इस्लाम अपने प्राव से तारीख का छोटा मार्का बड़ी बेकरारी से देख रहे थे। दोनों तरफ से बहादुरी की चीख व पुकार और तलवारों की झनकार के अलावा कोई आवाज़ सुनाई ना देती थी। जंग के शोले बुलंद थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु तकबीर की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा कराम से फरमाया कि आज इसी मैदान को मैदान हशर समझो और कुफ़ार को सबक सिखाओ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु कुफ़ार के अंधेर घर होने के बावजूद बढ़ बढ़ कर हमला करते रहे। नसरानी लश्कर के सिपाही टपाटप मकतूल होकर ज़मीन पर गिरते गए। जबला बिन एम हास बहता हो गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। बदख्वासी के आलम में चीख चीख कर अपने सिपाहियों को हमले में शिद्दत करने का हुक्म देता रहा, लेकिन इस्लामी लश्कर के शेरों ने इनको बकरियों की तरह छेड़ फाड़ कर रख दिया। शाम तक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे लड़ते रहे जैसे बिल्कुल ताज़ा दम हो और अभी अभी लड़ाई शुरू की हो। आज अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जौहर दिखाया। आखिरकार लश्कर कुफ़ार दफ्तान पीठ दिखाकर भागा। जबला बिन एम के लश्कर के सिपाही इस तरह डर कर भागते थे कि गोया आसमान से किसी ने इनको डरा कर भगाया हो। भागने वालों में जबला बिन एम सबसे आगे था। कुफ़ार को शिकस्त फाश होगी और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ गए। वापस आने वाले सहाबा 20 थे। एक मर्तबा फिर परेशानी बढ़ गई कि शायद 40 सहाबा शहीद हो गए, मगर मैदान जंग में जाकर देखा गया तो सिर्फ 10 लाशें मिली। सहाबा कराम ने कहा कि ज़रूर 30 लोगों को कुफ़ार गिरफ्तार करके ले गए हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफ़ार का पीछा किया तो मज़ीद 25 सहाबा मिल गए जो कुफ़ार की शिकस्त के बाद इनका पीछा करते हुए आगे निकल गए थे। इस जंग में 10 सहाबा शहीद हुए जबकि 5 गिरफ्तार हुए, जबकि नसरानी अरबों के 5,000 आदमी मारे गए।
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں۔ شکریہ۔